بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ چین امریکہ کا تنازع کے خاتمہ، تعلقات مستحکم کرنے پر اتفاق۔ مغرب کے ساتھ کیے گئے معاہدوں پر مزید انحصار نہیں کر سکتے، روس نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ بھارت کو بڑا دھچکا، ایک اہم ملک نے بھارتی طیارے خریدنے سے انکار کر دیا۔ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ، بلومبرگ نے خبردار کر دیا۔ اردنی فضائیہ کا جنگی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ۔ سابق برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن پر پارلیمنٹ کے دروازے بند۔ سعودی عرب میں نئی کروز لائن کا آغاز، 50,000 نئی ملازمتوں کے مواقع۔ سیاحوں کو ٹائٹینک کی واقعہ دکھانے کے لیے جانے والی آبدوز لاپتہ۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تناؤ کے خاتمے کے لیے تعلقات کی بحالی اور استحکام پر اتفاق کیا گیا۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے چینی صدر شی جن پنگ سے یہاں ملاقات کی ہے۔ یہ چینی صدر سے کسی بھی امریکی اعلیٰ عہدیدار سے 2018 کے بعد پہلی براہ راست ملاقات ہے۔ ملاقات کے دوران چین اور امریکہ نے اس بات پر زور دیا کہ تنازعات میں پڑنے کے بجائے دونوں ممالک تعلقات میں استحکام لانے کے لیے مل کر کام کریں۔ اس موقع پر چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ کچھ معاملات میں پیش رفت بھی ہوئی ہے اور کچھ پر معاہدے پر بھی پہنچ گئے ہیں، یہ بہت اچھا ہے۔ جواب میں امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک اپنے تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے اپنی اپنی ذمہ داریوں کا ادراک رکھتے ہیں، جبکہ امریکہ بھی ایسا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کے دورہ چین کے دوران کوئی بڑی پیش رفت تو نہیں ہوئی، لیکن توقع ہے کہ آنے والے ہفتوں میں مزید سینئر امریکی حکام چین کا دورہ کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ ہم مغرب کے ساتھ کیے گئے وعدوں اور معاہدوں پر مزید انحصار نہیں کر سکتے، جو تعمیری شراکت داری کو فروغ دینے کی بنیاد کے طور پر پیش کیے گئے ہیں۔ اپنے حالیہ انٹرویو کے دوران روسی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ رشین فیڈریشن اور مغرب کے درمیان تعلقات نہ صرف یکسر تبدیل ہوئے ہیں بلکہ اکثر علاقوں میں طویل عرصے سے رکے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں یہ سب کب بدلے گا۔ سرگئی لاروف کا کہنا تھا کہ تاریخ کے اس موڑ پر مغرب نے روس کو کھو دیا ہے۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنی جلدی ہم باقی وہموں کو دور کریں گے، اتنی ہی ہماری اپنی ترقی کے لیے بہتر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ صدر پیوٹن نے موجودہ صورتحال کا واضح اندازہ لگایا ہے۔ انہوں نے متعدد مثالیں دیں کہ کس طرح سوویت یونین کے ختم ہونے کے بعد کئی سالوں تک روس مغرب کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یہاں تک کہ کچھ علاقوں میں اتحادی تعلقات بھی، تاہم سب کچھ خاک میں مل گیا کیونکہ مغرب برابر تعاون کے لیے تیار نہیں ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت کو بڑا دھچکا، ملائیشیا نے بھارتی طیاروں کو ناقابل عمل آپشن قرار دے کر خریدنے سے انکار کر دیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بھارت کو دفاعی برآمدات کے حوالے سے بڑا دھچکا لگ گیا۔ مصر کے بعد ملائیشیا نے بھی بھارتی طیارے خریدنے سے انکار کر دیا۔ ملائیشیا نے بھارتی طیاروں کو ناقابل عمل آپشن قرار دیا، جبکہ بھارتی دفاعی معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے ملائیشیا کی حکومت کو قائل کرنے میں ناکام رہا۔ ملائیشیا کو ہوائی جہازوں کے پروگرام میں تاخیر کی اور تیجا طیاروں کی پائیداری اور قابل بھروسہ دستیابی پر اعتراض تھا، جبکہ اس سے قبل مصر نے بھی اسی طرح کی وجوہات کی بنا پر تیجا طیارے کی ہندوستانی پیشکش ٹھکرا دی تھی۔ واضح رہے کہ بین الاقوامی منڈیوں میں تیجا کی فروخت میں ناکامی نے بھارت کی دفاعی پیداوار کی صنعت پر سوالیہ نشان لگا دیے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی جریدے بلومبرگ نے دعویٰ کیا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے IMF کا پروگرام رول اوور نہ ہوا تو پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ ہے۔ اپنی رپورٹ میں بلومبرگ نے کہا کہ پاکستانی بجٹ پر IMF اعتراض نے قسط نہ ملنے کے خدشات بڑھا دیے ہیں۔
फंड प्रोग्राम के बगैर महंगाई और शरह सूद तवक्कात से ज्यादा बढ़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक IMF को टैक्स बेस ना बढ़ाने और एमनेस्टी स्कीम पर एतराज हैं। फंड प्रोग्राम के बगैर बैनुल-अक़वामी फंडिंग के ज़राए महदूद हो गए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि नए प्रोग्राम पर अक्टूबर में इंतखाबात से पहले पेशरफ्त मुश्किल है। दिसंबर से पहले IMF का नया प्रोग्राम मुश्किल होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। उर्दुनी फ़ज़ाइया का जंगी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पायलट जख्मी हो गए। उर्दुनी मुसल्लह अफवाज के मुताबिक फ़ज़ाइया का अमरीकी साख्ता जंगी हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज के दौरान ख़राब हो गया। दूसरी जानिब एनी शाहिदीन के मुताबिक ये तैयारा दारुल हुकूमत ओमान के शिमाल में बल्का के करीब गिरकर तबाह हुआ। मुसल्लह अफवाज के मुताबिक उर्दुनी फ़ज़ाइया का जंगी हेलीकॉप्टर हंगामी लैंडिंग करते हुए गिरकर तबाह हुआ। पायलट ने आबादी को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर को मैदान में उतारने की कोशिश की। उर्दुनी मुसल्लह अफवाज के मुताबिक फ़ज़ाइया के हेलीकॉप्टर हादसे में शहरियों को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन पर पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर दिए गए। कोरोना वबा के दौरान सरकारी रहायशगाह पर खिलाफ कानून पार्टियों पर झूठ बोलने की सजा के तहत बरतानिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन पर पार्लियामेंट के दरवाजे बंद किए गए हैं। बोरिस जॉनसन पार्लियामेंट में दाखिले के लिए साबिक अरकान को मिलने वाले खसूसी पास से महरूम कर दिए गए हैं। अरकान पार्लियामेंट ने बोरिस जॉनसन से मुतल्लिक प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट पर मेहर साबित कर दी। रिपोर्ट मंजूर करने के हक में 354 और मुखालफत में सिर्फ वोट पड़े। कमेटी ने बोरिस जॉनसन को 90 रोज के लिए मुअत्तल करने और पार्लियामेंट में दाखिले से रोकने की सिफारिश की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमेटी बोरिस जॉनसन के इब्तिदा में सिर्फ 10 दिन से ज़ायद की मुअत्तली चाहती थी। बोरिस जॉनसन के कमेटी पर इल्ज़ामात के बाद कमेटी ने मुअत्तली की मुद्दत में इजाफा कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोरिस जॉनसन के हल्के में 20 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान भी कर दिया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब में नई क्रूज लाइन का आगाज, 50,000 नई मुलाजमतों के मौका। सऊदी अरब ने अपना क्रूज लाइन ब्रांड ओरोया क्रूज शुरू कर दिया, जो शहरियों और गैर मुल्कियों को समंदर की सैर करवाने के मुनफरद मौका फराहम करेगा। सऊदी अरब की खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक अवामी सरमायाकारी फंड की मलकियत क्रूज सऊदी ने इस नए मंसूबे के आगाज का ऐलान किया, जो सऊदी अरब के सकाफती विरसे, तारीख और मेहमान नवाजी के इजहार के लिए बिल्कुल तैयार है। SPA की रिपोर्ट के मुताबिक अरोया क्रूज 2035 तक 1.3 मिलियन मेहमानों का इस्तकबाल करेगा और तकरीबन 50,000 बराह रास्त बिला वास्ता तौर पर नई मुलाजमतों के मौका फराहम करेगा। इस हवाले से मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रूज सर्विस सहूलतों और साहल की सैर के प्रोग्रामों का आलमी तरीन म्यार पेश करेगा। ओरोया क्रूज की आज़ाद ऑपरेशनल और इंतजामी टीम के सरबरा गसान खान का इस ज़िमन में कहना था कि इस क्रूज लाइन को एक बैनुल-अक़वामी क्रूजिंग मंजिल के तौर पर सऊदी अरब की तरक्की के बुनियादी अंसर के तौर पर पेश करना एक एजाज़ की बात है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सियाहों को टाइटैनिक की बाकियात दिखाने के लिए जाने वाली आबदोज लापता। टाइटैनिक को दुनिया का मशहूर तरीन बहरी जहाज समझा जाता है क्योंकि इसको पेश आने वाला हादसा अब भी लोगों के जहनों में जिंदा है। ये वो जहाज था जिसे तैयार करने वाले का कहना था कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता, मगर ये अपने पहले सफ़र के दौरान ही बर्फानी तोदे से टकरा कर गर्क हो गया। मगर अब भी लोगों में इसके हवाले से काफ़ी तजस्सुस पाया जाता है और वो इसे देखने के ख्वाहिशमंद भी होते हैं, जिसके लिए छोटी आबदोज अक्सर लोगों को बहरी जहाज का मलबा दिखाने के लिए जाती हैं। ऐसी ही सियाहों को ले जाने वाली आबदोज बहराए ओकियानूस में लापता हो गई। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये आबदोज सियाहों को बहरे ओकियानूस की 3800 मीटर गहराई में मौजूद टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए रवाना हुई थी। बोस्टन कोस्ट गार्ड के मुताबिक आबदोज की तलाश का काम शुरू कर दिया गया है। अभी ये वाज़ेह नहीं कि आबदोज में कितने अफराद सवार थे, अलबत्ता इसमें 5 लोगों की गुंजाइश होती है। आबदोज से टाइटैनिक के मलबे का सफ़र
فیکس $1,00,000 کا ہوتا ہے اور عموماً اس تک رسائی 8 گھنٹوں میں ہوتی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔